اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں، یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی، ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے، 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں، 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے، اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے، اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی، یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے، یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں ابھی۔ مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے، اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے۔ تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی، لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے، ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں، اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے، اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے۔ اور آج صبح
मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और बहावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से, और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन पे, इन तमाम मकामात पे जहाँ पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहरियत, इस नंगी जाहरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है। बहुत शुक्रिया। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब। आपको बताएं कि DGISPR की जानिब से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये बताया गया है जो भारत की जानिब से हमला किया गया और पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया है DGISPR की जानिब से, इस पर तफसीलात शेयर की गई। मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, पाकिस्तानी कौम की हिमायत भारतीय जारहत का भरपूर जवाब दे रही है। DGISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि भारतीय हमले में 8 पाकिस्तानी शहीद जबकि 35 जख्मी हो गए हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि भारत ने 6 मकामात को निशाना बनाया है। DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि भारतीय हमलों में 8 अफराद शहीद जबकि 35 जख्मी हुए हैं। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तिआल जारहत की। भारत ने आज रात पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमला किया है। भारत की जानिब से इन 6 मकामात को निशाना बनाया गया है जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी इन हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब पर DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि भारत के मुसलमाना हमले में 35 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं, 8 शहीद हुए हैं और मस्जिद को निशाना बनाया गया है। भारत ने आज रात पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमला किया। पाक फौज दुश्मन के मुसलमाना वार का भरपूर जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर 2 दनियाल सेक्टर पोस्ट दिना पोस्ट को तबाह कर दिया है। जल्दी तरीन लड़ाका तैयारा राफेल और मजीद 2 तैयारे मार गिराए थे। आपको बता रहे हैं कि भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब पर DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि भारत के बुज़दिलाना हमले में 35 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं, 8 शहीद हुए हैं और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। पाक फ़ज़ाइया ने भारत का एक और राफेल तैयारा मार गिराया। अब तक पाक फ़ज़ाइया भारतीय फ़ज़ाइया के 3 जंगी तैयारे गिरा चुकी है। सियालकोट हेडमराला के करीब 3 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए हैं। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि भारत के बुज़दिलाना हमले में 35 से ज़ायद लोग जख्मी हुए, 8 शहीद हुए और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। भारत ने आज रात पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमला किया है। पाक फौज दुश्मन के बुज़दिलाना वार का भरपूर जवाब दे रही है। पाक फौज ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर 2 दनियाल सेक्टर पोस्ट दिना पोस्ट को तबाह कर दिया है जबकि जदीद तरीन लड़ाका तैयारा